آج کے دن 7 لونگ لے کر یہ دولت والی تسبیح پڑھ لو، گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ یہ 400 کروڑ کا وظیفہ ہے، لاکھوں کا قرض بھی ہوگا تو وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ انشاءاللہ دولت آسمان پھاڑ کر گھر میں داخل ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ محترم ناظرین اکرام، یہ ایک دن کا عمل کر لیں، پھر معجزہ دیکھنا، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں ملیں گے۔ تمام دوست احباب اور رشتہ دار آپ کو دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے۔ آج میں آپ کو بالکل آسان سا وظیفہ بتاؤں گا۔ جو بھی میرے بہن بھائی رزق کی تنگی کی وجہ سے بے حد پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی بے تحاشا مال و دولت ہو جیسا کہ دوسرے لوگوں کے پاس ہوتا ہے، تو آپ اس وظیفے کو لازمی کریں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے رنگ ڈنگ ہی بدل جائیں گے، اور میرے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں خوب برکتیں اور فضیلتیں نازل ہوں گی۔ اگر آپ بے روزگار ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو بھی کوئی اچھا سا روزگار عطا فرمائے، یا گھر میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کی شادی بھی کرنی ہے، یا ان بیٹیوں کے رشتے کے مسئلے مسائل ہیں اور کسی اچھی جگہ پر رشتہ نہیں ہو رہا، آپ کے اوپر لاکھوں کا قرض ہے، قرض کے ادا ہونے کا کوئی سباب پیدا نہیں ہو رہا۔ قرض ایک ایسی لعنت ہے، میں خود اس سے گزر چکا ہوں، یہ انسان کی نیندیں حرام کر دیتی ہیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے صرف آپ نے اللہ پر توکل رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کر لینا ہے، اس خاص عمل کو کر لینا ہے۔ اس کا ایک خاص طریقہ کار ہے، اس لیے آپ نے عمل کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ضرور مدد فرمائیں گے۔ جو بھی میرے بہن بھائی شدید پریشان ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے نصیب میں دولت نہیں ہے، تو انشاءاللہ ان کے نصیب میں ایسی دولت آئے گی کہ وہ یقین ہی نہیں کر سکیں گے۔ یہ بہت ہی مجرب، مستند اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ آپ بڑی توجہ اور احتیاط سے اس وظیفے کو سمجھیے گا۔ اگر کوئی میرا بہن بھائی قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک اس کو قرض سے نجات عطا فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ ہی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کے رزق کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ جو بندہ کافی عرصے سے بے روزگار ہے، جو بہت عرصے سے گھر میں ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، صرف یہی سوچ رہا ہے کہ اب آگے میرا کیا ہوگا، وہ کوشش تو بہت کرتا ہے، دن رات محنت مشقت میں لگا رہتا ہے، لیکن اس کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، کوئی خاص رزلٹ نہیں ملتا، کہیں پر جاب بھی نہیں ملتی۔ وہ جب بھی کسی کام کو کرنے کے لیے اس میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس میں صرف نقصان ہو جاتا ہے، نفع تو کسی کام میں نہیں ہوتا۔ تو آج جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، پوری گارنٹی کے ساتھ، مجھے اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین اور اعتماد ہے، آپ لوگ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات پر ہی یقین کرتے ہوئے آپ اس وظیفے کو کر لیں۔ ناظرین، دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ جو ہے وہ جب تک آپ نماز ادا نہیں کریں گے، جو احکامات شریعت ہیں، جو اللہ نے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شریعت دے کر بھیجی تھی، آپ نے اس پر لازمی عمل کرنا ہے۔ میرے نبی نے جس طرح زندگی گزاری تھی اس طریقے کے مطابق آپ کو زندگی گزارنی پڑے گی۔ آج کل کا ماحول دیکھ لیں، سوشل میڈیا پہ ہر طرف بے حیائی ہے۔ جو پچھلی امتیں تھیں وہ بالکل تھوڑے سے گناہ کرتے تھے اور ان کو اللہ پاک ان کی شکلیں بدل دیتے تھے، ان کے اوپر پتھروں کا عذاب آتا تھا۔ قوم لوط علیہ السلام میں اتنی بدکاری نہیں تھی، لیکن آج ہماری قوم میں دیکھ لیں، ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ زنا عام ہے، شراب عام ہے، جوا عام ہے، اور سود جو ہے وہ اتنا پھیل چکا ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ جو سود ہے وہ اللہ پاک سے کھلی جنگ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم کس کو للکار رہے ہیں؟ اللہ کو للکار رہے ہیں۔ تو آج ہمارا معاشرہ جو ہے اتنی نیچ سطح پہ پہنچ چکا ہے کہ کانوں کو ہاتھ لگا لے۔ یہ ساری قیامت کی نشانیاں ہیں۔ تو آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو آپ نے پڑھنا ہے کہ میرے نبی اگر کاروبار کرتے تھے تو وہ کس طریقے سے کرتے تھے، وہ چلتے کیسے تھے، بازار میں جاتے تھے تو کس طریقے سے جاتے تھے، گھروں میں میرے نبی کیسے تھے۔ تو آپ نے اگر میرے نبی کی ایک سنت کو زندہ کر دیتے ہیں تو خدا کی قسم، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر آپ میرے نبی کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو آپ کی آدھی سے زیادہ بلکہ ساری ٹینشنیں آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ آپ کی ہر مصیبت، آپ کی ہر پریشانی کا ذمہ اللہ پاک خود لے لیں گے۔ اللہ پاک آپ کو نوازنا شروع کر دیں گے۔ تو آپ نے یہ اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے؟ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 7 عدد لونگ جو ہے نا وہ اپنے پاس لے کے رکھ لینے ہیں،
पाक साफ हो कि आप किसी भी वक्त इस अमल को कर सकते हैं। इसमें टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आपने अमल ये तब करना है जब आपको मुकम्मल तन्हाई मुयस्सर हो। आपने कोशिश करनी है कि शोर में इस अमल को नहीं करना, और इस अमल को आपने किसी को बताना नहीं है। आपने मुकम्मल यकसोई के साथ और चुप करके इस अमल को कर लेना है। उसके बाद आपने अपने काम के लिए जद्दोजहद भी करनी है। आप बेरोज़गार हैं तो आपने जॉब के लिए कोशिश भी करनी है। आपका कारोबार अगर अच्छा नहीं चलता तो आपने कारोबार को, जो कारोबारी टिप्स हैं जो इस्लाम के मुताबिक उनको जो है ना वो आपने उस पर आपने अमल दरामद करना है, और उसके बाद इस अमल को भी जारी रखना है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपका हर आने वाला दिन जो है ना वो पहले दिन से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो आपने वो लौंग अपने पास रख लेने हैं। सबसे पहले आपने औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लेनी है। 3 मरतबा पढ़नी है ताकि शैतान मरदूद के वसवसे से आप बच जाएं। और अगर आपका जहन जो है वो मुतज़लज़ल भी होगा तो औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ने से आपका यकीन जो है ना वो कामिल बन जाएगा। और उसके बाद आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें या छोटे से छोटा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। दुरूद शरीफ आपने 11 मरतबा पढ़ना है। आप कोशिश किया करें कि जब भी हम दुरूद पाक वीडियो में पढ़ते हैं या तो उसको अच्छे तरीके से सुन लिया करें या साथ साथ दोहरा लिया करें। उससे क्या होगा कि अल्लाह पाक की खास बरकतें, रहमतें आपके ऊपर नाज़िल होना शुरू हो जाएंगी। और उसके बाद आपने सूरह इखलास 11 मरतबा पढ़नी है। सूरह इखलास बिल्कुल छोटी सी सूरह मुबारक है, हर बंदे को तकरीबन ज़ुबानी याद है जो भी मुसलमान है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये अल्लाह पाक की वहदानियत जो है ना वो इस सूरत मुबारक में बयान की गई है। इसके साथ आपने अल्लाह पाक का एक नाम भी पढ़ना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और इस वजीफे की इजाज़त मेरे उन तमाम बहन भाइयों को है जो वीडियो को मुकम्मल देखेंगे। अगर आप इस अमल को करना चाहते हैं, वीडियो को आपने स्किप करके देखा है तो एक दफ़ा वीडियो को मुकम्मल देख लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख दें। हमारा रिप्लाई आपको आए या ना आए, आपको इजाज़त हो जाएगी, रूहानी तौर पर भी मदद आपके साथ शामिल हो जाएगी। तो आपने 11 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ लेना है। ये 1/3 कुरान के बराबर है। और इसको पढ़ने के बाद आपने 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। ये सूरह कौसर जो है ना मेरे नबी की शान में उतरी थी, ये मेरे नबी को खुश करने के लिए उतरी थी। तो आपने ऐसे इसको पढ़ना है कि ये सूरह मुबारक आपको भी खुश कर दे। अल्लाह पाक इसकी बदौलत आपको अता करना शुरू कर देंगे। तो आपने ठहर ठहर कर तसल्ली के साथ सिर्फ 3 मरतबा आपने सूरह कौसर पढ़ लेनी है। और उसके बाद आपने अल्लाह पाक का बहुत ही बाबरकत नाम है या वहाब। या वहाब आपने कम से कम 300 मरतबा पढ़ना है। आप ज़्यादा तादाद में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो लेकिन आपने 300 की तादाद जो है ना वो पूरी करनी है। 300 मरतबा या वहाब पढ़ के उसके बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने जो लौंग रखे हुए हैं उनके ऊपर आपने दम कर लेना है, फूंक मार लेनी है। और उसके बाद आपने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर अल्लाह पाक से गिड़गिड़ाकर दुआ मांग लेनी है। दुआ जो है ना वो एक फ़न है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ। अक्सर लोग जो है ना वो इस हिस्से को स्किप कर देते हैं। मैं आपको दुआ मांगने का तरीका बताता हूँ हर वीडियो में, तो आपने कोशिश करनी है कि उस तरीके को सुन के उसके मुताबिक आप दुआ मांगा करें। सबसे पहले आप दुआ में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक पढ़ा करें, क्योंकि जो दुआ जो है ना दुरूद पाक के साथ मांगी जाती है वो कभी भी रद्द नहीं होती, वो कबूलियत के मुकाम तक पहुँच जाती है। जिस दुआ में दुरूद शरीफ नहीं पढ़ी जाती वो दरमियान में अटक जाती है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद वो कबूलियत के मुकाम तक पहुंच जाती है। और उसके बाद आपने अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाकर आंसू बहाकर अल्लाह पाक से मांग लेना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अल्लाह पाक से आंसू बहाकर मांगे और आपको ना अता हो। जिस दिन आपको मांगने का तरीका आ गया आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। तो आपने अल्लाह पाक को अच्छे अच्छे अलकाबात से पुकारना है कि या अल्लाह तेरे सिवा तो मेरा है ही कोई नहीं, मैं और कहाँ पे जाऊँगा। तू मुझको तो पुकार देगा तो मैं तो तबाह बर्बाद हो जाऊंगा। तो या अल्लाह तू मुझ पे करम कर दे, तू सिर्फ अपना मोहताज रख, मुझे दुनिया का मोहताज ना रख। दुनिया की ठोकरों से मैं थक गया हूँ मेरे अल्लाह। मैं तेरी बारगाह में तेरे सामने ही सजदा रेज हूँ। मैंने तुझसे ही मांगना है, तुझसे ही लेना है, तू ही अता करने वाला है। अगर तू अता कर दे तो पूरी कायनात में किसी में इतनी जुर्रत नहीं है मुझसे छीन सके, और अगर तूने वापस ले लिया तो पूरी कायनात में इतनी किसी में जुर्रत नहीं है कि मुझे वापस दे सके। तो अपने अच्छे तरीके से अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा कर दुआ मांग लेनी है। और वो जो लौंग है
उनको आपने सब्ज़ रंग के कपड़े में लपेट लेना है। उनको लपेट के उसको गिरा लगा लेनी है। गिरा लगा के आप कोशिश करें कि छोटी सी उसकी पोटली सी बना लें और आप जहाँ पे पैसे रखते हैं वहाँ पे उसको रख दें। मर्द हजरात जो हैं वो अपने वॉलेट में उसको रख सकते हैं। जो औरतें हैं वो जहाँ पे उनकी कीमती अशिया पड़ी होती हैं वहाँ पे रख सकती हैं। और रोज़ाना की तादाद में सिर्फ 300 मरतबा या वहाबू सिर्फ पढ़ना है और उसके ऊपर फूंक मार दिया करनी है। इंशाल्लाह देखेंगे कि कैसे आपका हर आने वाला दिन जो है वो पहले दिन से बेहतर होना शुरू हो जाएगा और अल्लाह पाक की खास अताएं आपके ऊपर नाजल होना शुरू हो जाएंगी, बरकतें नाजल होना शुरू हो जाएंगी। और कोई भी वजीफ़ा नमाज के बगैर मुकम्मल नहीं होता। आपने 5 वक्त की नमाज भी लाजमी अदा करनी है और हस्बे तौफीक सदका भी देना है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में लाजमी टाइप करें।